Very good morning, students. Today we are discuss SEM 4. That is a paper 2. Gender School Society lo మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినట్టుగా మెయిన్గా దీంట్లో SEM 4లో 1.2 దట్ ఇస్ జెండర్ స్కూల్ సొసైటీలోని ఉన్నటువంటి మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇన్ దిస్ క్లాస్ we will discuss gender discrimination. Previous class lo gender school society lo what is the meaning of gender, what is the concept of gender, what is the scope of gender, what is the characteristics of gender, what is the difference between sex and gender, we already explained. Now today we are going to the topic that is a gender discrimination. So what is called gender discrimination? In previous class we are discuss the sex is biological system, the biological change, the biological drive. The gender is the sociological and the cultural aspects is called a gender. Actually, the gender involves, according to the society or sociological, cultural aspects లో ఏ విధంగా అయితే వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తూ ఉన్నారో, ఏ విధంగా అయితే their roles, characteristics, involvement, attitude, behavior, like is called as a gender. So come to the point, the gender discrimination. So what is the gender discrimination? So gender discrimination is mainly refer to the practice of granting or denying rights or privileges to a person based on their gender. Okay, so gender discrimination refer to the practice of granting or denying rights or privileges to a person based on their gender. Okay, discrimination on the basis of gender has been an age-old social evil in our country. Okay, it is one voice of our society that has changed from but has remained in all walks of life. There is a prejudice against women and they are often deprived of advantages which are provided to the males. Our is a partial society which follows the principle of favoring men over women everywhere irrespective of circumstances. Okay, so this is a gender discrimination. Once again, gender discrimination refers to the practice of granting or denying rights, privilege to a person based on their gender. Discrimination on the basis of gender has been an old social evil in our country. It is one bias of our society that has changed from us but has remained in all walks of life. There is a prejudice against women and they are often deprived of advantages which are provided to these males. Our is a favoring men over women everywhere is irrespective of circumstances. Okay, so as time went by, women started reaching up to almost all walks of life and starting filling up the male dominated job like the army and other defense services. Already మనం డిస్కస్ చేసాం. జెండర్ ఈజ్ ఏ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సోషల్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వాల్వ్మెంట్స్, యాటిట్యూడ్స్ లైక్ బిహేవియర్ అండ్ ఆల్సో జాబ్స్. Actually, the 15 years, 30, 40 years back, the female candidates not ready to do any type of jobs or any type of duties. But the last 10 to 15 years, the female candidates are the gender without any discrimination of gender, just like army officers, the railway drivers, the truck drivers, auto drivers, jeep drivers, even though sometimes the burial grounds also they're maintained as a female candidate. Yes, this is the correct way. Their leadership, under the leadership, able to organize a maximum of industries also, the police force also, the army forces also. So maximum, not only one wing, not only one field, not only one sector,
The maximum all sector, the job, the female candidates also involved in our job area. So that's why no discrimination according to the sociological aspects. Okay, as time went by, women started reaching up to almost all walks of life. ప్రతి దాంట్లో, ప్రతి విషయంలో, ప్రతి రంగంలో కూడా women category is a developed very rare changes life and started filling up male dominated jobs like the army and other defense services also. Recently, maybe in this 2021 Women's Day, at the time of the March 8th, they are international ship they're organizing without any men. They're only female candidates. They're organizing an excellent job from one country to another country. They travel nearly 30 days. Okay, so the present the central ministers also, the central budget minister, the central financial minister also, that female candidates. Okay, so women have even performed better than males in many walks of life. Yes, compared to women have been performed better than males in many walks of life. The female ki comparative ga konni commitment gani, dedicated gani, involvement gani, practice gani, accountability gani comparative ga better. The society also that accepted. So as time went by, women started reaching up at almost all walks of life and started filling up male dominated jobs like the army and other defense services. Women have even performed better than males in many walks of life. Gender discrimination occurs when sex are treated unequally. Yes. The gender discrimination is not based solely on gender differences, but on how people are treated differently because of their sex. The gender discrimination is their unfair treatment of person because of gender. Gender discrimination affects both men and women, so men and women also. Okay, gender discrimination occurs when sex are treated unequally. Gender discrimination is not based solely on one difference, but on how people are treated differently because of their sex. Gender discrimination is the unfair treatment of a person because of gender. The gender discrimination affects both men and women. Gender discrimination in the workplace leads to an increase in employee turnover and creates a hostile work environment. Yes, the gender discrimination in the workplace leads to an increase in employee turnover and creates a hostile work environment. Yes, definitely. ఈ రోజున జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ ప్రకారంగా చూస్తే ఏంటంటే మనకి దాంట్లో చాలా విషయాలు వాళ్ళు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటుంటారు. ముఖ్యంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ డిస్కస్ హియర్ సమ్ పాయింట్స్ జస్ట్ లైక్ ద కరికులం. The curriculum also, the gender inclusive languages also, the gender curriculum. సో కరికులంలో కూడా జెండర్ గురించి మనం డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా చూడాలి. ఎందుకంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్కూల్ లెవెల్ ఆర్ కాలేజ్ లెవెల్ ఆర్ యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఆ కరికులంలో మేల్ కి ఫిమేల్ కి కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ తో పాటు కూడా ఈక్వల్ బెనిఫిట్స్ కూడా చూపించాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈక్వల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈక్వల్ వర్క్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ మనం ఆ కరికులంలో జాగ్రత్తగా చూడకపోతే ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయంటే మనకి మెయిన్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లాస్ట్ టైం మన our parents also sometimes, just like our parents or grandparents also treat as the boy and girl. They indicate the parents, the boy just like a purchase, just like a gun, bat, like that. So abbayilanti rakamaina aatladali. Just like the girl is given some characteristics games, just like the mother, just like some kitchen, just like the doctor. So these type of games they're created from the parents and grandparents. But fortunately or unfortunately, the same system from last 50 to 100 years, the same pattern, the stereotype they are going on. The boys are like these games, the girls are like these games. But unfortunate thing, the society also they followed. But recently, the last 10 to 15 years, recently కొంతమందిలో వ్యక్తుల్లో మార్పు రావడం వలన sometimes some girls and boys also కూడా changes వచ్చినాయి. their attitude lo gani, their behavior lo gani,
their environment lo gaani, interactions lo gaani, the movements lo gaani, organization lo gaani changes kalla on the time the girls also they're fight ready. We are also ready any type of problems. You are also ready any type of solve any type of problems or any type of works. అంతకుముందు ఒక 10 to 15 years back no female cricket. The India team కానీ ఏదైనా చూస్తే ఓన్లీ మెన్ క్రికెట్ ఉండే 15-20 years back. But last 15 to 20 years అని చూస్తే every game football or hockey or cricket or any game, any sports, any games, they're involved, both are equal, no gender discrimination at their levels. In Olympics also, so that's why the curriculum లో కూడా మనం ఆ రకంగా పెట్టినట్లయితే చాలా చాలా ఎక్కువగా ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని మనం చూస్తుండాలి. అట్ ద సేమ్ టైం ద టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటుండాలి దీంట్లో. ఇక్కడ వర్క్ ఎన్విరాన్మెంట్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా ఏంటంటే కొన్ని మనం డిఫరెన్సెస్ లేకుండా వాళ్ళు టెక్స్ట్ బుక్స్ ని చూపించినప్పుడు కానీ, లేదా నోవెల్స్ కానీ, జర్నల్స్ కానీ, లేకపోతే బయోగ్రఫీస్ కానీ చూపించినప్పుడు ఎక్కువగా మేల్ క్యాండిడేట్స్ చూపించేవారు, ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ తక్కువగా ఉండేది. కానీ రీసెంట్ గా లాస్ట్ 10 to 15 years నుంచి కూడా నో డిఫరెన్సెస్, నో డిస్క్రిమినేషన్ ఆఫ్ ది జెండర్, ద బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దట్స్ వై టెక్స్ట్ బుక్స్ కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలా ఎక్కువగా మనం చూస్తుంటాం. అదే కాకుండా ఇన్ టైమ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఒకప్పుడు లెసన్స్ కానీ, లేదా అచీవ్మెంట్స్ కానీ, లేదా యాక్టివ్ పర్సన్స్ కానీ ఓన్లీ జెంట్స్ యొక్క రోల్స్ ని క్యారెక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్ చేసేవారు. తర్వాత లెసన్స్ లో కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయాలని చెప్పి జస్ట్ లైక్ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, రుద్రం దేవి, సుష్మా స్వరాజ్, సిరిమూవు బండార్ నాయక్, ఇందిరా గాంధీ, మదర్ తెరీసా, కిరణ్ బేడి. సో దీస్ ఆర్ ద గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ఉమెన్ కేటగిరీ. సో టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా మనం ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు స్కూల్ లెవెల్ కానీ, కాలేజ్ లెవెల్ కానీ, యూనివర్సిటీ లెవెల్ కానీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఎంతసేపు కూడా మనం జెంట్స్ అనే కాకుండా లేడీస్ ని కూడా చేస్తే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో మనం ప్రీవియస్ గా ఒక 10 years బ్యాక్ మనం 6th and 7th class చూస్తే ఓన్లీ తెలుగు పోయిట్స్ గురించి ఉండేది. దాంట్లో కవయిత్రి మొల్ల గ్రేట్ స్టోరీ రికార్డింగ్ కవుతు. అలాగే in our state some stories also recently involved the great personality is the Annapurna is called is recently the birth anniversary also the Dokka Sithamma belongs to the Gannavaram Konisema candidate. Okay, so not only one candidate, so maximum of people. So ఎవరైతే ఎక్కువగా దాంట్లో సాక్రిఫైస్ చేసి సర్వీస్ చేసి సోషల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా మనం దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేసినట్లయితే టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఇటు స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ కానివ్వండి, పొలిటికల్ లీడర్స్ కానివ్వండి, యాక్టివిస్టులు కానివ్వండి, లేకపోతే ఎనీ లెజెండ్స్ ఆర్ ఎనీ సెలబ్రిటీ ఫ్రమ్ ద మేల్ అట్ ద సేమ్ time at the same role and the same weight to the female candidates also. So those who are accepted as a textbooks from the government or public or private, the remaining students or student is also they're followed without any gender discrimination. So that's why once again I repeated the topic of the curriculum and textbooks. The both are very influenced to the gender discrimination. So curriculum also involve మనం ఎవరికైతే కరికులంలో కూడా ఈ వర్క్స్ వీళ్ళు చేయాలని కాకుండా ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, ల్యాబొరేటరీ కానివ్వండి, ప్రాక్టీసెస్ కానివ్వండి, ఫీల్డ్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఇంజనీరింగ్ వర్క్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే సమ్ సివిల్ వర్క్స్ కానివ్వండి, ఇక్కడ ఇద్దరు ఈక్వల్ గా చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే నో డిస్క్రిమినేషన్. యాక్చువల్లీ సమ్ టైమ్స్ సమ్ కలర్స్ సమ్ వర్క్స్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మేల్ కి చాలా పౌరుషంగా, చాలా కరేజ్ గా, చాలా డేరింగ్ గా ఉంటారని, ఫిమేల్ అంతా కూడా స్మూత్ గా, సింపుల్ గా, నైస్ గా ఉంటారని. సో దిస్ ఇట్స్ ఓకే, బట్ according to the physical and according to the mental attitude also the changes, they are ready to do any type of works. The not only one aspects, the maximum aspects they're ready to do. So that's why or government or private sector or parents, the maximum their freedom of the female candidates nowadays, just like in our software or any department, the maximum of job holders fill with their female candidates. Even the last 10 years you are studying the reports of statistical data in your classroom, in your class, school, college, university, also the maximum of people, the majority of people, the women candidates.
Of course, sometimes the government or courts also, they will give some judgments also. They give separate opportunity, they give separate buses, they give separate everything. Yes, it's okay. At the same time, they're ready to do any type of funds. Okay, so and the next one, the classroom process also. క్లాస్ రూమ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్గా ఒకప్పుడు క్లాస్ రూమ్ ప్రాసెస్ ప్రకారంగా బాయ్స్ ఈ రకంగా కూర్చోవాలి, గర్ల్స్ ఈ రకంగా కూర్చోవాలి, వీళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ ఉండాలి. సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండింగ్ నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ జెండర్. వాళ్ళు అకార్డింగ్ టు దర్ అవైలబిలిటీ, అకార్డింగ్ టు ఏదైనా సరే దాని ప్రకారం కూడా చేయొచ్చు కూడా చెప్తా ఉంటుంటారు. సమ్ టైమ్స్ సమ్ రిజర్వేషన్స్ ఆల్సో. ఎస్, ద రిజర్వేషన్స్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ దర్ ఈక్విటీ అండ్ ఈక్వాలిటీ. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఈక్విటీ? ఈక్వాలిటీ ఈజ్ ఏ universal acceptance, samanamga undadam. Equity means according to judgment, according to law, according to respect of the constitutions. Okay, so bus lo 33% ladies ki ivalli annadi, there is equity. స్త్రీలను గౌరవించాలి, వాళ్ళు కేటాయించిన సీట్లు వాళ్ళని కూర్చొనివ్వాలి. Yes, that is equity. So please try to understand here. I want to share one word from lady students or lady teachers also. At the same time, please try to right to fight. At the same time, they are follow to the function also. మీరు కేటాయించిన సీట్లో మీకు కూర్చోవడం ఓకే. అట్ ద సేమ్ టైం మేల్ క్యాండిడేట్స్ కేటాయించిన సీట్లో కూడా మీరు కూర్చోవడం అనేది ఇబ్బందికరం. అలా కాకుండా మీరు విల్ ట్రై టు రైట్ టు ఫైట్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం యూ విల్ ఫాలో ద functions also. Okay, so gender discrimination also promotes harassment and possible workplaces violence. As we come to the another point, gender discrimination also promotes harassment and possible workplaces violence. ikkada jobs చేసే కానీ స్కూల్స్ కానీ కాలేజెస్ కానీ యూనివర్సిటీస్ కానీ ఇక్కడ హెరాస్మెంట్ చేస్తున్నారు అని కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూస్తుంటాం. అక్కడ హెరాస్మెంట్స్ అనేది ఒకప్పుడు ఓన్లీ మేల్ ఫిమేల్ చేయడము లేదా చేస్తారు. ఇప్పుడు ఫిమేల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. కానీ ఎన్ని చేసినా కూడా యాక్సెప్టెన్స్ ప్రకారంగా మనం కొన్ని కొన్ని మూమెంట్స్ ప్రకారం చూస్తే ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కొన్ని ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కాబట్టి యాజ్ ఎ మేల్ క్యాండిడేట్స్ అలాంటి లేకుండా ఈ రోజున సో మెనీ యాక్ట్స్, సో మెనీ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో దే గివ్ సో మెనీ డైరెక్షన్స్, జస్ట్ లైక్ ఏ దిశా పోలీస్ స్టేషన్. ఎస్, దిశా పోలీస్ స్టేషన్, దిశా నిర్భయ యాక్ట్. సో ఈ వైలెన్స్ ని మనం ప్రివెంటేషన్ చేయాలన్నా లేదా కంట్రోల్ చేయాలన్నా అకార్డింగ్ టు దర్ యాక్ట్ ట్రై టు ఫాలో ఎవ్రీవన్. ఓకే, victims of gender discrimination have the right to file lawsuits to recover damages suffered as a result of discriminatory practice. As victims of gender discrimination, చాలా చోట్ల ఈ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ దగ్గర విక్టిమ్స్ చాలా మంది నలుగుపోతున్నారు అన్నమాట. అమ్మాయిల విషయంలో కానీ లేదా గర్ల్స్ విషయంలో నలుగుపోతున్నారు. ఈ రోజున చాలా మంది యాక్ట్స్ తీసుకొస్తున్నారు. హైకోర్టు కానీ సుప్రీంకోర్టు కానీ గవర్నమెంట్ కానీ ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ అకార్డింగ్ టు దేర్ షేరింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్, ఆస్తులు పంపకాల టైంలో కూడా దే ఆర్ రెడీ టు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ టు బాయ్ అండ్ గర్ల్, ద మెన్ అండ్ ఉమెన్. So once again, the gender discrimination in the workplace leads to an increase in employee turnover and creates a hostile work environment. Gender discrimination also promotes harassment and possible workplace violence. Victims of gender discrimination have the right to file lawsuits to recover damages suffered as a result of the discrimination system. Okay, and the next one, the main reason for the gender bias are the illiteracy and social backwardness. Yes, ఇక్కడ కూడా మనం గమనించి చూస్తే మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే చాలా చోట్ల జెండర్ బయాస్ లోని illiterate and social backwardness. Illiterate means the lack of knowledge, the lack of literary knowledge, the lack of ideology. అక్కడ సరైన అక్షర జ్ఞానం లేనప్పుడు వాళ్ళకి illiterate గా ఉన్నప్పుడు they don't know what type of benefits, what type of acts, what type of rules, what type of norms they provide from the government. They don't know. So that's why some illiterate people very backward. వాళ్ళకి ఏమీ తెలుసుకోకపోవడం వలన వాళ్ళు కొన్ని పనులు చేయలేకపోతున్నారు. కొన్ని హింసల్ని వాళ్ళు భరిస్తూ ఉన్నారు. కొన్ని సమస్యలు కూడా వాళ్ళు సతమతం అవుతున్నారు. ది కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు ఏమి చేయలేకపోతున్నారు సొసైటీలో. ద మెజారిటీ రోల్స్, the dominating of the husbands, the dominating of the male candidate
వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు. అండ్ సోషల్ బ్యాక్వర్డ్నెస్, వాళ్ళకి సరైన అవగాహన లేకపోవడం వలన కొన్ని విషయాలు కూడా ఏమవుతుందంటే బ్యాక్వర్డ్గా ఉండిపోతున్నారు. కాబట్టి డి స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద ఎవ్రీ female candidates and try to literate without any social backwardness. Poverty has forced many people not to provide benefits to the females in the family. As poverty has forced many people not to provide benefits. Poverty అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక పేదరికంలో ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీలు కూడా చాలా చోట్ల వాళ్ళు కూడా తెలియకపోవడం వల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. అలాగే ఉమెన్ దస్ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఏ సోషల్ స్టిగ్మా ఇన్ సమ్ ఫ్రమ్ ఆర్ ద అదర్. ఉమెన్ దస్ హ్యావ్ టు ఫేస్ ఏ సోషల్ స్టిగ్మా అంటే ఇక్కడ సాంఘికపరమైనటువంటి విషయాలు కానీ, సాంఘికపరమైనటువంటి చర్యలలో కానీ, సాంఘికపరమైనటువంటి అనేక సందర్భాల్లో కూడా ఎలా ఉండాలో కూడా తెలియకపోవడం కూడా ఏమవుతుందంటే ది ఫేస్ సోషల్ స్టిగ్మా. సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఉమెన్ కేటగిరీ తెలియకపోవడం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ తెలుస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్ లో కానీ, కరికులంలో కానీ, టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కానీ, స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్స్ లో కానీ, కొన్నిసార్లు స్టూడెంట్ టీచర్ రిలేషన్స్ లో కూడా మేల్ కి బాయ్ కి ఇచ్చినంత ఫ్రీడమ్ ఫిమేల్ కి గర్ల్ కి ఇవ్వట్లేదు టీచర్ కూడా. అలాగే బాయ్ ని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసినట్టుగా గర్ల్ స్ట్రెంగ్తెన్ చేయలేకపోతుంది. అఫ్ కోర్స్ దేర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్ దేర్. బాయ్ ని మనం తిట్టిన వాళ్ళు పేరెంట్ కానీ ఏమి అనరనే కాన్సెప్ట్ తో కొంత ఇంకోటి ఉంటుంది. కానీ గర్ల్ ని మన ఏదైనా అన్నకాడి నుంచి కూడా ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయని చెప్పి ఇన్ దీస్ డేస్ సమ్ ద టీచర్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్స్, ద హెడ్ మాస్టర్స్, ప్రిన్సిపల్స్ ఆల్సో afraid according to their the women acts in women category. Of course that is not a criteria. We will try to express, we will try to explain, we will try to educate the women candidate also. Okay, many reforms and laws have made conditions better for women. రియల్ గా చెప్పాలంటే చాలా విషయాలు మనీ రిఫార్మ్స్ చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. ప్రస్తుతం అప్పటి నుంచి కూడా చెప్పాలంటే చాలా మార్పులు వచ్చినాయి. మార్పులో రిఫార్మ్స్ అండ్ లాస్, ఆ నియమ నిబంధనలో కానీ కూడా వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇక్కడ దానిని కూడా మనం అబ్జర్వేషన్ లో తీసుకోవాలి. అవి అలా చేయకపోతే యాజ్ ఎ స్టూడెంట్ టీచర్ గా, యాజ్ ఎ టీచర్ ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రకంగా చెప్పాలి, లింగ విశ్లేషణ ఉద్దేశాలు. అసలు వాట్ ఈస్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఏమి లేకుండా ఉండాలి అన్న కాన్సెప్ట్ తీసుకొస్తే వాట్ ఈస్ ద లింగ విశ్లేషణ ఉద్దేశాలు, వాట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, అసలు ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి అందులో మనం చూడాలి. అలాగే అంశాలు, వాట్ ఇస్ ద ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్, గుర్తించే లింగ విశ్లేషణ గుర్తించే అంశాలు ఏంటి అని కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి. మెయిన్ గా చెప్పాలి ఎక్కడెక్కడ ఏ సందర్భంలో మనం జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తుంటాం, ఏ సందర్భంలో చూస్తుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ కొన్ని ఏరియాస్ లో చూస్తుంటే సెపరేట్ క్యూ లైన్ అంటుంటారు, మేల్ కి ఫీమేల్ కి సెపరేట్ క్యూ లైన్ అంటుంటారు. It's okay, there is a respect to the women category, it's okay, but sometimes the courts and governments also, they give equal opportunity. Why should you separate queue lane? So recently the maximum, the governments and private sectors also, they give a equal opportunity, no separate line. So all are equal in our, just like their workplaces or salaries or anything workplace. So that's why the many reforms and laws have made conditions better for women. అక్కడ ఉమెన్ కి, స్త్రీ శక్తికి మంచి బాగా అవకాశాలు ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తుందంటే కొన్ని రిఫార్మ్స్ చేయడం కానీ, అనేక అంశాలని బయటకు తీసుకురావడం, నిబంధనల్లో కూడా మార్పులు చేయడం, వాళ్ళకి స్పెషల్ గా ఫెసిలిటీస్ ని క్రియేట్ చేయడం, వాళ్ళకి కొన్ని ఆపర్చునిటీస్ కొన్ని గవర్నమెంట్ లో కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో కానీ ఇవ్వడం. జస్ట్ లైక్ హాలిడేస్ ఉందనుకోండి, లేడీస్ కి మరికొన్ని హాలిడేస్ పెంచడం, అలాగే మెటర్నిటీ లీవ్స్ ని పెంచడం, అలాగే జాబ్ సెక్టార్స్ లో పెంచడం, అలాగే జాబ్ ప్లేస్మెంట్స్ ని పెంచడం, అలాగే సిఎల్స్ లో రీసెంట్ గా కూడా సిఎల్స్ ని వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సిఎల్స్ వాళ్ళని కూడా గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది. దాన్ని కూడా గవర్నమెంట్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేసింది. అందరూ కూడా జస్ట్ లైక్ schools, colleges, universities also, they followed that norm. Okay, so the government has strived to reserve seats for girls and women in the academic, professional and administrative fields. Yes, definitely is a very important point. The government has strived to reserve seats for girls and women in the academic, professional and administrative. As academic, ఇక్కడ వార్షిక పరంగా, వాస్తవిక పరంగా, విద్యా విధాన ప్రకారంగా కొన్ని సీట్స్ సెపరేట్ చేసి, అలాగే ప్రొఫెషనల్ కొన్ని వృత్తిపరంగా, అంటే స్కూల్స్ లో మీకు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను,
బస్సుల్లో కానీ, రైల్వే స్టేషన్లో కానీ, లేకపోతే ఫ్లైట్స్ ఎక్కడైనా సరే వీళ్ళకి 33% ఇవ్వాలి. దట్ ఇస్ బేసిక్ రూల్, ఫండమెంటల్ రూల్ అనమాట వాళ్ళకి అకాడమిక్ పరంగా, విద్యా విధానంలో లేకపోతే అనేక విషయాలు. అలాగే ప్రొఫెషనల్ మీన్స్ జాబ్స్. ఎవ్రీ జాబ్ లో మీరు గమనించేస్తే రీసెంట్ గా మనం సరదాగా జోవియల్ గా డిస్కస్ చేస్తే మాక్సిమం ఆఫ్ పీపుల్ ఫిల్ విత్ ద ఉమెన్ కేటగిరీస్, because the open category, just like the 50% of open category, the remaining 50% of the reservation category, the first 50%, they're occupied the maximum of people from the female candidates. They work hard, they're straightforward, they do something, their involvement, the success of the examination, they get a good ranks, the great achievements also. So that's why the maximum of people, first 50%, they are occupy the seats are in academic or professional. The remaining 50% also the classifications of the equity, that is called the judgment of a constitution, that is the job opportunity, just like some reservations of the women category, even general women, caste women, the reservation women. So these are the providing of the professional and administrative fields also, as administrative fields, just like some jobs and remaining. Yeah, the best example of పొలిటికల్ ప్రకారం కూడా చూస్తే మనం ఫ్రమ్ ద ఎంపీటీసీ నుంచి ఎంపీ వరకు కూడా మండల ప్రజా పరిషత్ ఉన్నటువంటి రాజకీయ నేపథ్యం నుంచి కూడా మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అత్యధిక పోస్టులో ఉన్నటువంటి మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కూడా చూస్తే ఎంపీటీసీ దగ్గర నుంచి ఎంపీ వరకు కూడా ఫిమేల్ కేటగిరీని కూడా 50% ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్ ప్యానెల్లో ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉండాలి. అఫ్ కోర్స్ దట్ ఇస్ ద సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా అందులో 50% లో 30% దే ఆర్ యూటిలైజ్, ద రిమైనింగ్ 20% దే ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఓన్లీ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది చైర్, ద రిమైనింగ్ బిహైండ్ ద కర్టన్ ఆఫ్ their husbands or the family members, they are doing something. So that is not a matter, that is not important here. Mainly the 50% of the administrative fields, the best example of political leaders, the political leaders from their MPTC, JPTC, Sarpanch, MLA, MP. So then under some other nominated posts also fill within our administrative fields. They are also recently some branch, just like some Reserve Bank or state banks or other branch also, they're organizing as a women category. They're very excellent job. So come to the point, main ga దీంట్లో ఏంటంటే లింగ వివక్షత అనేది లేకుండా మెయిన్ గా కండిషన్స్ బెటర్ రిఫార్మ్స్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ఈక్వల్ లెవెల్స్ కూడా అందులో చూపిస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ చేయకుండా చేయడం వల్ల ఉన్నటువంటి యూజెస్ ఏంటి కూడా అది కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. మెయిన్ గా ఇక్కడ ఈక్వాలిటీ క్లాస్ రూమ్స్ ప్రకారం చెప్పాలంటే హిడెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటుంటాం. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే అదృశ్య లింగ వివక్షత లేకుండా ఉండాలి క్లాస్ రూమ్ లో కానీ బయట కానీ, అది లేకుండా. అలాగే ద జెండర్ సెగ్రిగేషన్ క్లాసెస్, ఇక్కడ లింగ వేర్పాటు తరగతులు కూడా ఉండకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇదని కాకుండా ఉండదు. సమ్ టైమ్స్ ఈక్వల్ గా ఉంటాయి. ఈ మధ్య కాలంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల సెపరేట్ గర్ల్స్ స్కూల్, సెపరేట్ గర్ల్ క్యాంపస్, సెపరేట్ గర్ల్ కాలేజెస్ కూడా ఉంటుంది. కో ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎక్కువ చేస్తుంటారు అనమాట. అలాగే జెండర్ బయాస్ ప్రాక్టీసెస్, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా అక్కడ మధ్య ఇటువంటి పరస్పర చర్యలు ఎలా ఉండాలి ఏంటో కూడా అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే ద జెండర్ కరికులంలో కూడా మనం డిస్కస్ చేసి ఏ విధంగా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా. అలాగే కంటెంట్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్ లో కూడా డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా మనం జాగ్రత్త చూపిస్తాం. అలాగే ఆ క్లాస్ రూమ్ వాల్స్, తరగతి గది గోడల్లో కూడా మనం అక్కడ ఉండేటువంటి చిత్రాలు కానీ, పిక్చర్స్ కానీ, లేదా ఫొటోస్ కానీ, మనం పొలిటికల్ లీడర్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎనీ సోషల్ సర్వీస్ కావచ్చు, లేదంటే గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ కావచ్చు, దాంతో పాటు కూడా మేల్ క్యాండిడేట్స్ తో పాటు కూడా ఫిమేల్ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసినట్లయితే the classroom indicate the gender discrimination. Just like they feel all are equal, the men and women also equal. So at the same time, the classroom leadership also, sometimes classroom leadership in your school level or college level, university level also, they give opportunity just like the leadership qualities. School lo man istha untunde SPL, school people leader, maximum చూస్తే ఎక్కువగా జెంట్సే ఉంటుంటారు. అది కాకుండా లేడీస్ కూడా, గర్ల్స్ కూడా ఇస్తే they're also involved in your politics. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఆ క్లాస్ రూమ్ రిప్రజెంటేటివ్స్, క్లాస్ రూమ్ లీడర్స్, ఓకే, సైన్స్ రిప్రజెంటేటివ్, ఆ కాలేజ్ చైర్మన్స్, కాలేజ్
ప్యానల్ మెంబర్స్ దాంట్లో కూడా చూస్తే లీడర్షిప్ కూడా మనం తెలిస్తే అందులో అకాడమిక్గా ప్రొఫెషనల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఉంటుంటుంది. అలాగే ద రిప్రజెంటింగ్ ది క్లాసెస్, అక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క రిప్రజెంట్ కూడా మనం చేస్తే అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. అలాగే ద యూజెస్ ఆఫ్ అడ్జెక్టివ్స్ డిస్క్రైబ్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, దాంట్లో వచ్చేటువంటి ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా మనం డిస్క్రైబ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ మెనీ రిఫార్మ్స్ అండ్ లాస్ హ్యావ్ మేడ్ కండిషన్స్ బెటర్ ఫర్ ఉమెన్. The government has strived to reserve seats for girls and women in the academic, professional and administrative. ఇక్కడ విద్యాపరంగా కానీ ఉద్యోగపరంగా కానీ అక్కడ పాలనా పరంగా కానీ ఇద్దరికి కూడా ఈక్వల్గా ఇవ్వడమే కాకుండా కొంత ఆపర్చునిటీస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో ఆల్దో ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గ్రాంటెడ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్ రైట్స్, రెండర్ డిస్పారిటీ స్టిల్ రిమైన్స్. ఎస్, ఇందా చెప్పుకున్నాం ఈక్వల్ రైట్స్, జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ వయలేట్స్ human rights. These are mostly seen in family land sharing among sister and brothers. Yes, ఇందాక మన ఫ్యామిలీలో షేరింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ కానీ అసెట్స్ కానీ ఆస్తులు పంపకాల్లో కానీ లేకపోతే కొన్ని విషయాల్లో కానీ ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి. మెన్కి ఏదైతే రైట్స్ ఉన్నాయో ఫిమేల్ కూడా ఆ రకం రైట్స్ ఉన్నాయని మంచి గవర్నమెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. పేరెంట్స్ కూడా అవేర్నెస్ చేస్తూ ఉన్నారు. ఓకే, సో డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ జెండర్ is a common civil right violation that takes many forms, including sexual harassment, pregnancy, discrimination, and unequal pay for women who do the same job as men. Samana paniki samana vetanam annatuga, equal work and equal pay without any gender discrimination. మనం మ్యాషన్ కానీ వర్కర్స్ కానీ లేబర్స్ కానీ చూస్తున్నప్పుడు ఈక్వల్ పేకి ఈక్వల్ వర్క్ ని ఇస్తున్నారు, లేదా ఈక్వల్ వర్క్ ఈక్వల్ పేని ఇవ్వాలి. కొన్ని చోట్ల మేల్కి వేరుగా ఫిమేల్కి వేరుగా ఉంటుంది, అది లేకుండా ఈక్వల్ వర్క్ ని ఈక్వల్ పేతో చూడాలి. చాలా చోట్ల రెస్పెక్టబుల్ గా చూడాలని కూడా చెప్తా ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్స్ లేకుండా అన్ఈక్వల్ పే అక్కడ సమానత్వం కాకుండా వేరుగా కాకుండా ఈక్వల్ గా ఇవ్వాలని చెప్తాను. ఉమెన్ హూ డూ ది సేమ్ జాబ్ యాజ్ మెన్. Gender discrimination laws also protect the rights of transgender individuals. Yes, ఇక్కడ gender discrimination laws also protect the rights of transgender individuals. దాన్ని ఏదైతే వస్తుందో ఏదైతే చేస్తున్నామో మనం దాంట్లో కూడా ఎక్కువ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి దాన్ని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. ఓకే, డిస్క్రిమినేషన్ బేస్డ్ ఆన్ జెండర్ ఈజ్ ఏ కామన్ సివిల్ రైట్స్ వయలేషన్ that takes many forms, including sexual harassment, pregnancy discrimination, and unequal pay for women who do the same jobs as men. Gender discrimination laws also protect the rights of transgender individuals. Okay, so come to the main concept, the gender discrimination federal law. Certain federal laws have attempted to level the playing field, including the following. ఇక్కడ మనం ముందు నుంచి చెప్తున్నాం, కొన్ని యాక్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ముందు నుంచి కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి చెప్తున్నాం. రాజ్యాంగం ప్రకారంగా రాసినటువంటి దాని ప్రకారంగా రైట్స్ అండ్ ఫైట్స్, హక్కులకి ఏ విధంగా పోరాడాలి, అలాగే ఫాలో ద ఫంక్షన్స్, విధులకి ఏ విధంగా అనుసరించాలనే విషయాన్ని కూడా మనం ఉమెన్ కేటగిరీకి మనం తెలియచేయాలని కూడా మనం అందరూ డిస్కస్ చేసాం. For example, the Civil Rights Act of 1964 లో at the time of Kothari Commission, అది కూడా మనం ఇండికేట్ చేసుకోవచ్చు. Civil Rights Act of 1964, the Title 7 prohibits discrimination in employment on the basis of gender. ఇక్కడ prohibits of discrimination in employment on the basis of gender. అక్కడ ఆ సివిల్ రైట్ యాక్ట్ ఇన్ 1964 అనేది కూడా దేని చూపిస్తుంది అంటే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా చూడాలని. అలాగే ఈక్వల్ క్రెడిట్ ఆపర్చునిటీ యాక్ట్ 1, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈక్వల్ క్రెడిట్ ఆపర్చునిటీ యాక్ట్ 1 ఇక్కడ రోబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ అగైన్స్ట్ ది క్రెడిట్ అప్లికేషన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ జెండర్. అక్కడ ఈక్వల్ క్రెడిట్ ఆపర్చునిటీ, ఇద్దరికి కూడా సమాన అవకాశాలు కల్పించాలి, ఈక్వల్ క్రెడిట్ ఆపర్చునిటీ, సమాన అవకాశాలు కల్పించాలి అనే విషయాన్ని కూడా డిస్క్రిమినేషన్. అలాగే ఫెయిర్ హౌసింగ్ యాక్ట్ ప్రొబిట్స్ ఫెయిర్ హౌసింగ్ యాక్ట్, ఇక్కడ దాన్ని కూడా మనం చూసాం. ప్రొబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సేల్, రెంటల్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ హౌస్ బేస్డ్ జెండర్. ఇక్కడ ఫెయిర్ హౌసింగ్ యాక్ట్ అంటే ప్రొబిట్స్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద సేల్,
రెంటల్ ఆర్ ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ హౌసింగ్ బేస్డ్ జెండర్. ఇక్కడ కొన్ని విషయాల్లో కానీ అమ్మడాలు కొనడంలో కానీ తీసుకోవడంలో కానీ లేక భాగస్వామ్యాలుగా ఉండడం కానీ లేదా బకాయిలుగా చూడడంలో కానీ ఫెయిర్ హౌసింగ్ యాక్ట్, అక్కడ ఆ గృహానికి సంబంధించిన యాక్ట్ కూడా. అలాగే ఈక్వల్ పే యాక్ట్ ఆఫ్ 1963, ఈక్వల్ పే ఇందా మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగా ఈక్వల్ వర్క్ కి ఈక్వల్ పే ఇవ్వాలి. ఆర్ మెన్ ఆర్ ఉమెన్, నో డిస్క్రిమినేషన్, ఈక్వల్ వర్క్ ఈక్వల్ పే. ఇక్కడ ఇద్దరు కూడా సమానంగా చేస్తే ఇద్దరు కూడా సమానంగా ఉండాలి. దాన్ని ఇక్కడ ఈక్వల్ పే యాక్ట్ ఆఫ్ 1963 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. రిక్వైర్స్ ఈక్వల్ పే ఫర్ ఈక్వల్ వర్క్ రిగార్డ్లెస్ ఆఫ్ జెండర్, ఎటువంటి జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ లేకుండా ఈక్వల్. అలాగే ఫ్యామిలీ మెడికల్ లీవ్ యాక్ట్, ఫ్యామిలీ అండ్ మెడికల్ లీవ్ యాక్ట్. ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ కి యాజ్ ఎ ఫిమేల్ కేటగిరీ ప్రకారం ఎంప్లాయీస్ కి ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ఏ మ్యారేజ్ గివ్ సమ్ రైట్స్ టు ది సమ్ టైమ్ ద పెటర్నిటీ లీవ్స్ అక్కడ ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంటుంది. అలాగే 1 లైవ్ చైల్డ్ కూడా ఇవ్వాలి, అది కూడా కేర్ గా ఉంటుంటది. అలాగే ఆఫ్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫర్ ఇన్ ఇల్నెస్ ఆర్ టు కేర్ ఫర్ ఎనీ ఇల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్. అక్కడ గృహంలో కానీ వాళ్ళకి కానీ ఇంట్లో కానీ వాళ్ళకి కానీ ఏదైనా సరే ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగపరంగా ఉద్యోగపరంగా కూడా కొన్ని పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలని కొన్ని ఫ్యామిలీ అండ్ మెడికల్ లీవ్ యాక్ట్ కొన్ని ఎక్కువ రోజులు, ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో 180 days, అంతకుముందు 3 months ఇచ్చేవారు. 3 months అంటే 90 days అండి. ప్రెగ్నెన్సీస్ తర్వాత మెటర్నిటీ లీవ్స్ ప్రకారంగా 90 days ఇచ్చేవారు. But recently, some governments and courts also give some opportunity. The 180 days, 180 days ఇవ్వాలని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ డిస్క్రిమినేషన్ యాక్ట్ prohibits discrimination against women who are pregnant. ఎవరైతే గర్భిణీలుగా ఉంటున్నారో perceived to be a pregnant or who plan to become a pregnant, వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ అయినా లేదా ప్రెగ్నెంట్ అవ్వడానికి ముందుగా కానీ తర్వాత కానీ వాళ్ళకి సెపరేట్ జడ్జిమెంట్ ఏంటంటే యాక్ట్ ఏంటంటే ప్రెగ్నెన్సీ డిస్క్రిమినేషన్ యాక్ట్ అంటారు. సో దీస్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ యాక్ట్స్. జస్ట్ లైక్ once again I repeat some acts. Civil Right Act of 1964 and Equal Credit Opportunity Act 1, Fair Housing Act, Equal Pay Act of the 1963, Family and Medical Leave Act, Family and Medical Leave, Pregnancy Discrimination Act. So these are the main acts. So today we are discussing about the gender discrimination. So gender discrimination levels. Okay, gender discrimination and levels. Next one, gender discrimination occurs when sexes are relations. Gender discrimination in the workplaces leads on the illiterate, social backwards, illiterate things, provide benefits to the females. Many reforms and laws have made conditions. These are the important things. Okay, thank you students, thank you friends. Thank you. Yeah. చేస్తా రికార్డింగ్ ఉంది కదా.